ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشد زاري بالله في قاعدية من ملكته مفتاح التجويد كفل أسرع مستي هنا رئيسهم دمو يتنيو فدل لهم يوفروا يتنيو فدل لهم يميكتنا ويميلون يمنا يبتي هنا إن شاء الله بتمنا تكتاتل سلفنا تشو درسوش مخارج الحروفنا صفات الحروف بميقبا تملكتنال زاري دمو بالله في قاعدية من ملكته باب التفخيم والترقيق هنا باب التفخيم يموفر معرافنا والترقيق يماقطن فدلوچن معناتنا ይህ ፊደል ይወፈራል ይህ ፊደል ደግሞ ይቀጥናል የምንልበት የምናይበት ነው سؤال ጥያቄ كم حروف الاستعلاء የاستعلاء ፊደሎች ስንት ናቸው ከዚህ በፊት استعلاء ማለት لغة واصطلاحا አይተናል ማብራሪያውን ደግሞ በሚገባ ተመልክተናል ነገር ግን በድጋሚ መጥቷል ምንድነው ጥቅማቸውን የሚለውን በባለፈው አይተናል አሁንም ድጋሚ ልናይ ነው ማለት ነው جواب ملسو دمو 7 حروف 7 فدلوች ናቸው وهي الصام دمو خص ضغط قض خ صاد ضاد غين طاء قاف ظا እነዚህ ናቸው حروف الاستعلاء ምንላቸው فدلوች እነዚህ ናቸው ማለት እነዚህ فدلوች ጥቅማቸው ምንድነው ለምንድነው የሚጠቅሙት سؤال ጥያቄ ما حكم مندنو ينزي فيدلوش هقاتشو مندنو حروف الاستعلاء يا استعلاء فيدلوش حكماتشو تقماتشو مندنو جواب ملسو دمو التفخيم مطلقا بلكو الناس فيدلوش موفر التفخيم موفر مطلقا بلكو يتنيوم جزي يوفر اللومانت وأقواه تنكارو دمو في حروف الإطباق بإطباق في دلوش ناتشو تنكارا ميبالو كنزيم بطام يميوفرو ميبالوت من دناتشو يا إطباق في دلوش ناتشو كذيبه في تسالف فنوال نقر كن إطباق في دلوش وصاد ضاد طاء ظا نزي أرادتو في دلوش معناتنا صاد ضاد طاء ظا يا مالت خانا غين قاف سيكرو معناتنا እነዚህ ፊደሎች ደግሞ የበለጠ ከሶስቶቹ በላይ ይወፈራሉ ማለት ነው ማለትም ከኸ ከገይን ከቃፍ በላይ ይወፈራሉ ማለት ነው በጣም ይወፈራሉ የእጥባቅ ፊደል ስለሆኑ ማለት ነው እጥባቅ ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት ተመልክተናል ለحروف الاستعلاء እንዲሁም ለحروف الاطباق ومراتبه 4 ደረጃዎች አሏቸው የሚወፍሩበት 4 ደረጃዎች واقواها يسو دمو بتام تنكارا ميبالو المفتوح فتحة بميهون جزي نو فيدلو فتحة بميهون جزي بتام يوفر المالت بتام يوفر المالت ثم كزام بهالا المضموم ضمنو كفتح بهالا ضمنو سلازي فتح كهولو ميبالتال هلتنياو دمو مضموم ضمنو كضم بهالا دم ثم الساكن كزام سكن ثم المكسور كزام كسرنا لمثالي ضا ضرب ضرا ضا ضادون فتحة بمنا الرجزي بتام النوفر ولا عندهم دمو ثم المضموم ملون على ضوري ضو ضوري كفتحة تنشان سال مالته أيوفر مالته هيدل ثم الساكن سكن كزامالو يهم دمو وضرب بضادنا مثالي يا متعلوت ضادو سكن بمنار الجزء إنه فروالا نجرجن عند فتحنا عند مضموم أيدلم مالت ثم المكسور كزام كسرنا يكسر دمو مثالي ضي ضان توفر اللج نجرجن عند فتحة عند مضموم عند ساكن أيدلم مالت سؤال تياكي كم حروف الاستفال يا استفال في دلوج سنتناتشو جواب مسو دمو 22 حرفا حيا هلت في دلوج ناتشو
وهي الصام دمو ما عدا يقروت ناتشو حروف الاستعلاء كاستعلاء فيدلوች يقروت يا مالت حروف الاستعلاءዎች خص ضغط قض ሰባት ነበሩ ከነዚህ ፊደሎች የቀሩት አጠቃላይ የኢስቲፋል ፊደል ነው ማለት ነው سؤال ጥያቄ ما حكم ህጉስ ምንድነው حروف الاستفال የኢስቲፋል ፊደሎች ህጋቸው ምንድነው ለምንድነው የሚጠቅሙት ጠቀሜታቸው ምንድነው جواب መልሱ ደግሞ الترقيق ማቅጠን ነው الا اللام لام ሲትቀር والراء رام ሲትቀር في بعض احوالهما በተወሰነ ሁኔታቸው ይወፍራሉ ማለት ነው በሁሉም አይደለም سؤال ጥያቄ متى تفخم اللام ومتى ترقق መች ነው ላም የሚተወፈረው መች ነው የሚትቀጥነው جواب መልሱ ደግሞ تفخم اللام لام ትወፍራለች اذا وقعت በተገኘች ጊዜ በተከሰተች ጊዜ في اسم الله بالله سم በተገኘች ጊዜ ትወፍራለች خاصة በቃ بالله سم ብቻ የተነጠለ ነው ማለት وكان كهون دم قبلها كالصابفيت فتحة كهون الله يميلو ማለት لام الجلالة يمينلو ይህ የሚወፍረው وكان قبلها كالصابفيت መሆን አለበት فتح መሆን አለበት ግዴታ ከተላሂ ተላሂ የሚለውን ይመስል ተላሂ ስንል ጊዜ ላሙን እናወፍራለን ምክንያቱም ላም ሳይቀራ በፊት ያለው فتح ነው ፊደሉ او ضم ወይም ደግሞ ضم ከሆነ كنصر الله نصر الله ስንል ጊዜ نصر الله راو ضم ስለሆነች ላም الجلاله ይወፍራል ማለት ነው የላም الجلاله ما قبل الله የሚለው ما قبل ወይም ከሱ በፊት እሱ ሳይቀራ በፊት ያለው ፊደል ضم ከሆነ ላም الجلاله ይወፍራል وترقق على ትቀጥናለች ደግሞ فيما عدا ذلك ከዚህ ውጭ የቀሩት ይቀጥናሉ ما قبلها فتحة ከሆነ ما قبلها مضموم ከሆነ የዛኔ ብቻ ነው የምትወፍረው እንጂ በሌሎቹ ትቀጥናለች سؤال ጥያቄ متى ترقق الراء راء መች ነው የሚትቀጥነው ومتى تفخم መች ነው የምትወፍረው في حالة الوصل ቀጥለን በምንቀራ ጊዜ جواب መልሱ ደግሞ ترقق ትቀጥናለች اذا كسرت كسر ከሆነች ራስዋ كسر ከሆነች ትቀጥናለች كرجال ለምሳሌ رجال የሚመስል ለምሳሌ ሪ ራ كسራ ናት ስለዚህ ራ كسر ከሆነች ትቀጥናለች ራስዋ ማለት ነው او سكنت ወይም سكون በሆነች ጊዜ بعد الكسر ከከስር በኋላ سكون በሆነች ጊዜ ራስዋ سكون ሆነ ከሷ በፊት ያለው ከስር በመጣ ጊዜ አስሊ መሰረታዊ ያለው የሆነ في كلمة واحدة በአንድ ቃላት በመጣች ጊዜ او سكنت ወይም ደግሞ سكون በሆነች ጊዜ بعد الكسر ከከስር በኋላ ራስዋ سكون በሆነች ጊዜ ግልጽ ነው ራስዋ سكون ሆና ከሷ በፊት ያለው ከስር ከሆነ አስልይን መሰረት ያለው ሆኖ ማለት ነው መሰረታዊ የሆነ ከስር في كلمة واحدة በአንድ ቃላት ከሆነ ግልጽ ነው በአንድ ቃላት ሆኖ ከሆነ ولم يكن ነገር ግን ያልመጣ ጊዜ بعدها ከሷ በኋላ ያልመጣ ጊዜ حرف استعلاء حروف الاستعلاء بالمጣ ጊዜ ገባችሁ حروف الاستعلاء ከመጣ ግን የለም حروف الاستعلاء بالመጣ ጊዜ كاغفر لنا ለምሳሌ اغفر ገባችሁ اغفر لنا ከራስኩን በኋላ ማን መጣ ላም መጣ ولم يكن ባልሆነ ጊዜ بعدها ከሷ በኋላ حرف استعلاء የاستعلاء ፊደል ባልመጣ ጊዜ حروف الاستعلاء ባልመጣ ጊዜ የዛኔ ትቀጥናለች ራ ማለት ነው ግልጽ ነው ራሷ سكون ሆና ከሷ በፊት ያለው ከስር ከሆነ ቀጥሎ ከራስ سكون በኋላ ደግሞ حروف الاستعلاء ካልመጣ የዛኔ ትቀጥናለች ማለት ነው يغفر
አያችሁ ራ ስኩን ናት ፋ ደግሞ ከስር ናት ማቀብሏ ከሷ በፊት ያለው ስለዚህ ራ ትቀጥናለች ነገር ግን ራም የሚትቀጥንበት መስፈርት ቀጥሎ የሚመጣው የእስትዕላ ፊደል ካልመጣ ነው اغفر ካልነ በኋላ ለና ሲንል ላም አለች ላሟ ደግሞ የሁሩፍ الاستعላ አይደለችም ስለዚህ በዚህ ሰዓት ራ ትቀጥናለች ማለት ነው ግልጽ ነው وتفخم توفرالች في غير ذلك ከዚህ ውጭ ያሉት አጠቃላይ ይወፍራሉ ማለት ነው نحو ለምሳሌ ራ ፈትሐ በሆነች ጊዜ ትወፍራለች ረቡ ራ ራሷ ፈትሐ ናት ስለዚህ ትወፍራለች በደም ጊዜም ትወፍራለች ምሳሌው ምንድነው ሩህማ ራው ضمنت ማለት ነው ትወፍራለች ሌላ ደግሞ ራስኩን ሆነ ከሷ በፊት ያለው ضم ከሆነ አሁንም ትወፍራለች ለምሳሌ ወንሱር አያችሁ ራስኩን ናት ማቀብሏ ያ ማለት ሷድ ፊደል ማለት ነው ضم ነው ስለዚህ ራ ትወፍራለች ማለት ነው ራስኩን ሆና ከሷ በፊት ያለው ራስ አትቀራ በፊት ያለው ضم ከሆነ እዛንም ትወፍራለች ወንሱርና እንደገና አሁንም ትወፍራለች ራስኩን ሆነ ከሷ በፊት ያለው ፈትሐ ከሆነ እዛንም ትወፍራለች ወንሐር አያችሁ ራስኩን ናት በዚህ ሰዓት ከራ በፊት ያለው ምንድነው ፈትሐ ነው ሐ ወን ሐ አያችሁ ሐው ፈትሐ ነው ስለዚህ ራ ትወፍራለች በዚህ ሰዓት አሁንም ትወፍራለች ራሷ ስኩን ሆነ ማቀብሏ እሷ ሳትቀራ በፊት ከስር ነው ያለው ቂ ገባችሁ ከራስኩን በኋላ ደግሞ حروف الاستعلاء መጥቷል ጣ ፊደል የحروف الاستعلاء ነው ስለዚህ حروف الاستعلاء ስለመጣ ራ በዚህ ሰዓት ትወፍራለች ግልጽ ነው اغفر لنا ስናመጣ ጊዜ ከራስኩን በኋላ የመጣው የحروف الاستعلاء ፊደል አንነበረ ለዛ ነበር የቀጠነችው እንዲሁም ደግሞ ማቀብሏ ከስር ሆኖ ከራስኩን በኋላ ደግሞ حروف الاستعلاء ስላልመጣ ነበር ይሄ ደግሞ ማቀብሏ ከስር ነው ከሷ በፊት ያለው ከስር ነው ከራ በኋላ የመጣው ደግሞ حروف الاستعلاء ነው ስለዚህ ደግሞ በዚህ ሰዓት ይወፍራል ማለት ነው ቀርጣ አያችሁ ጣ ፊደል የእስትዕላ ፊደል ነው ሌላ አሁንም ትወፍራለች ارجعوا በሚለው ቦታ አስልይ ባልሆነ ከስር ብለን ነበር ቅድም አስልይ የሆነ ከስር መሆን አለበት ብለናል ስለዚህ ارجعوا ስንል ጊዜ ራ በዚህ ሰዓት ትወፍራለች ምክንያቱም ይህ ሐምዘተል ወስል በማለት ይጠራል አስሉ መሰረቱ ከስር አይደለም ማለት ነው አርዲያ ነው በአጋጣሚ ነው ከስር የሆነው ይህ ሌላ ህግ አለው ግን በአጋጣሚ ነው ከስር ሆነው እንጂ አስሉ አይደለም ارجعوا ارجعوا ራን በዚህ ሰዓት እናወፍራለን ለምን የሐምዙ ከስር አስልይ አይደለም መሰረታዊ አይደለም በአጋጣሚ የመጣ ነው ሌላም ደግሞ በተመሳሳዩ ረብ ርጂዑን በዚህም ሰዓትም ራ ይወፍራል ያ ማለት ተሸጋገር ነው እንጂ ሐምዘተል ወስል አሁንም አለ ማለትም ራን ከመቅራታችን በፊት ሐምዘተል ወስል አለ የመሸጋገር የሐምዝ ማለት ነው ስለዚህ ረብር ባንቀርተን ወደ ራ እንሄዳለን ነገር ግን ራ በዚህ ሰዓት ትወፍራለች ከስሩ አስልይ ስላልሆነ ማለት ነው ወልኹልፉ ይህ ቦታ ክላፍ አለበት ወይም ደግሞ ሁለቱም ይቻላል ፊ ፊርቅን በሚለው ላይ ሁለቱም ይቻላል አንዴ ማወፈር አንዴ ማቅጠንም ይቻላል ማለት ነው ለምንድነው እሺ አንዴ ማወፈርና አንዴ ማቅጠን የተቻለበት ምክንያት ለምንድነው ከተባለ ከራስኩን በፊት ያለው ምንድነው ከስር ነው ከስር ካለ ደግሞ ይቀጥናል ነው ነገር ግን ከራስኩን በኋላ ደግሞ ያለው ምንድነው ቃፍ ነው ቃፍ ደግሞ የእስትዕላ ፊደል ነው ቃፍ ደግሞ የእስትዕላ ፊደል ቢሆንም ከስር ሆኖ መጥቷል ስለዚህ ራ ሁለቱም ይቻላል ማለት ነው ፊርቂን እንላለን ማለት ነው እስካሁን ያየነው የራን ህግ ቀጥለን በምንቀራ ጊዜ ነበር አሁን ደግሞ በምንቆም ጊዜ የምናይ ይሆናል سؤال ጥያቄ متى ترقق الراء را መች ነው የሚትቀጥነው ومتى تفخم መች ነው የሚትወፍረው
في حالة الوقف بمنكم جزي جواب ملسو دمو ترقق تكتنا لك إذا كسرت روما بروم كسر بهونة جزي روم مالت بسكوننا بكسر مكاكل يالنا أو ويم دمو تكتنا لك سكنت سكون بهونة جزي را راسوا بعد ياء ساكن بياء سكون بوهالا يا مالت خير كيا سكون بوهالا رامتوال را دمو سكون هونوال بمقوم مكنيات مالتنا سلازي را بزن ساعت يقطنا لمندنو ميقطنو كرا بفيت يالو يا سكون نو مالتنا او ويم دمو بعد كسرين ككسر بوهالا كمطچ ناصير كصاد كسر بوهالا يمطاو را سكون نو سلازي ران እናቃጥናታለን ምክንያቱም ራ ስኩናት ከሷ በፊት ያለው كسر ነው ማለት ነው ناصير የሚለው ይቀጥናል ብለን ነበር ولو حال بيغاردون كان بينهما بمكاكلاچو ناصي كصادنا كرا مكاكل بيغاردون كان ساكنون سكون بيغاردون كان ገባችሁ كصادنا كرا مكاكل ساكنن سكون يهون بيغارد ساكنن سكون بيغارد غير حرف استعلاء يمكاكلو دمو يميغاردو حرف استعلاء ካልሆነ ግልጽ ነው حرف استعلاء ካልሆነ የዛንም ትቀጥናለች ለምሳሌ الذكر ገባችሁ ذال كسرናት በራና በዛል መካከል ደሞ ካፍ አለች ካፍ ደሞ ስኩን ናት በስኩን ቢጋርዳት እንኳን ራ ትቀጥናለች ማለት ነው ካፍ ምሳሌ የሐርፍ الاستعلاء ስላልሆነች ማለት ነው حرف الاستعلاء ከሆነች ግን ሌላ ህግ አለው ማለት ነው ይወፍራል ማለት ነው ስለዚህ حرف استعلاء ስላልሆነ የዛን ይቀጥናል ነው وتفخم توفرالج في غير ذلك كذي ውጭ ባለው توفرالج ለምሳሌ كالكوثر الكوثر ገባችሁ الكوثر كذا فتحه በኋላ ያመጣው ራ ነው ስለዚህ ራስኩን ሆና ከሷ በፊት ያለው فتحه ከሆነ توفرالج في حالة الوصل يهون في حالة الوقف توفرالج ማለት ነው ሌላው ደግሞ النذر را سكون هنا كሷ በፊት ያለው ደግሞ ضم ከሆነ في حالة الوصل في حالة الوقف توفرالج ቀጥለን በምንቀራም ጊዜም ይሁን እንዲሁም ደግሞ በምንቆምም ጊዜ የዛንም توفرالج ማለት ነው አሁንም ራ توفرالج صفر የሚለው ቦታ ላይ ራ توفرالج ይህም ደግሞ በመካከላቸው ስኩን ጋርዷቸዋል ቢሆንም صاد ضم ስለሆነች መጋረዱ የሚባለው ነገር ምንም አይሰራምና ራ توفرالج በዚህ ሰዓት ويجوز الوجهان ሁለቱም አቅጣጫዎች ይቻላል ማወፈሩም ማቅጠንም اذا حال بينهما በመካከላቸው በተከሰተ ጊዜ በከስርና በራ መካከል በተከሰተ ጊዜ وبين الكسرة بكسر مكاكلنا برا مكاكل بتكسة جزي حرف استعلاء يا استعلاء فدل بتكسة جزي يمدمو حرف الاستعلاء ساكنين سكون هنا بتكسة جزي ሁለቱም አቅጣጫዎች ይቻላል ለምሳሌ مصر የሚለውን ይመስል ራ በዚህ ሰዓት ትወፍራለችም ትቀጥናለችም ለምንድነው ትወፍራለችም ትቀጥናለችም ሁለቱ የተባለበት ምክንያት ለምንድነው ከተባለ ከሐርፍ الاستعلاء በፊት ያለው فتحه ቢሆንልን እናወፍረው ነበር በልቁ እንዲሁም ደግሞ ከስር ከሐርፍ الاستعلاء በፊት ያለው ከስር ስለሆነብን صاد ደግሞ ሙሉ በሙሉ አቅም ስላጣች ማለትም ሚሙ አላገዛትም ከስር ስለሆነባት ለዛኔ ሁለት አቅጣጫዎች ይቻላል ተብሏል ምስር አንዴ እናወፍራለን አንዴ እናቀጥናለን ሁለቱም ይቻላል ሌላው ደግሞ አይን القطر قطر አያችሁ ቃፍ ባላ ጣፍ ፊደል መጥቷል ያ ማለት ቃፉ ከስር ሆኗል በመካከላቸው حروف الاستعلاء سكون በሆነ ጊዜ ብለን ነበር ስለዚህ ጣ ስኩን ነው ማለት ነው قطر ራን በዚህ ሰዓት እናወፍራለንም እናቀጥናለን ሁለቱም አቅጣጫዎች ይቻላሉ